સમાચાર તો ગુજરાતના હવામાન વિભાગે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે। ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં કેટલાક ભાગોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ થવાની સાથે થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટીની સંભાવનાઓ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। દક્ષિણ પશ્ચિમ રાજસ્થાન પર બનેલા સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની અસરથી ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। રાજ્યમાં હળવાથી સામાન્ય અને થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી થવાની વોર્નિંગ પણ સંભાવનાઓ હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ત્યારે કેટલાક ભાગો માટે વોર્નિંગ પણ આપવામાં આવી છે। બનાસકાંઠા, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, ડાંગ, તાપી, દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં હળવાથી સામાન્ય કે થંડરસ્ટોર્મ एक्टिविटी સાથે વરસાદ થવાની સંભાવનાઓ છે। सिलेक्टेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट से मॉडरेट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और कल की बात करेंगे डे 2 के लिए तो आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन साथ में लाइट टू मॉडरेट रेन साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेन साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे वो डिस्ट्रिक्ट है दाहोद, छोटा उदयपुर, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। और जो डिस्ट्रिक्ट है वो है गांधीनगर, अरावली, अहमदाबाद, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली। और डे 4, डे 5 और डे 6 की बात करेंगे तो आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन दिया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेन होंगी वो डिस्ट्रिक्ट है नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और डे 7 की बात करेंगे तो डे 7 के लिए लाइट से मॉडरेट रेन का आइसोलेटेड प्लेसेस पे पूर्वानुमान दिया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट है वो है नर्मदा, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली। और सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो सौराष्ट्र रीजन के लिए आज के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेन साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई है वो डिस्ट्रिक्ट है सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर और बोटा शामिल है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए अमरेली और भावनगर में लाइट टू मॉडरेट रेन साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है साउथ वेस्ट राजस्थान पे जिसके कारण गुजरात के इन जगहों पे आज और कल के लिए लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई। मानसून की जो पोजीशन है वो अभी वलसाड़, नवसारी तक जो एंटर किया था वो वहीं पे बनी हुई है। और अभी आने वाले 1-2 दिन के लिए मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं कि आगे फर्दर। અમદાવાદના કાંકરિયા ખાતે છેલ્લા 13 વર્ષથી નાના ભૂલકાઓ માટે કિડ્સ સિટી બનાવવામાં આવ્યું છે। કિડ્સ સિટીમાં કાંકરિયામાં ફરવા આવતા પ્રવાસીઓ કે જેને નાના બાળકો હોય તે તેની મુલાકાત લેતા હોય છે। કિડ્સ સિટી 4000 સ્ક્વેર મીટરની જગ્યામાં તેનું આધુનિકીકરણ કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે કિડ્સ સિટીમાં અવનવી એક્ટિવિટી પણ થતી હોય છે જેનાથી બાળકોને જ્ઞાન સાથે ગમ્મત મળે તે પ્રકારની રમતો રાખવામાં આવી હતી। ફરીથી તેનું આધુનિકીકરણ કરવામાં આવશે। ત્યારે કિડ્સ સિટીને અપગ્રેડ કરવા માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। કિડ્સ સિટીમાં આધુનિક રમતો સહિતની પ્રવૃત્તિઓ માટે જુદી જુદી જગ્યાએથી આઈડિયા મંગાવવામાં આવ્યા છે। જો કે કાંકરિયામાં દર વર્ષે કિડ્સ સિટીની આવક વધતી જતી હોય છે ત્યારે આધુનિકીકરણ કર્યા બાદ કિડ્સ સિટીની આવકમાં ચોક્કસપણે વધારો થશે તેવું તંત્રનું પણ માનવું છે। ત્યારે હાલ કિડ્સ સિટીમાં BRTS, ફાયર કોર્ટ, પોલીસ સ્ટેશન સહિત અન્ય થીમ આધારિત એક્ટિવિટી પણ ચાલી રહી છે। ત્યારે આમાં વધારો કરીને આધુનિકીકરણ કરીને કિડ્સ સિટી વધુ આકર્ષક બનાવવામાં આવશે। કાંકરિયા લેક ફ્રન્ટ ખાતે બાળકો માટે લર્નિંગ બાય ડુઈંગ કંઈ વસ્તુ કરવાથી કઈ રીતે શીખી શકાય એ માટેની થીમ આધારિત ભારતભરમાં પ્રથમ એવું કિડ સિટી પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ 31/12/2010ના દિવસે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે કર્યું હતું અને કોમર્શિયલ ઓપરેશન 1/1/2011ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું। અને અત્યારે કિડ સિટીની અંદર બાળકો માટે લર્નિંગ બાય ડુઈંગના થીમ આધારે अलग अलग 17 एक्टिविटीओ कार्यरत है जेनी अंदर रेडियो स्टेशन, किड्स टेलिकॉम, पोलिस स्टेशन, कोर्ट रूम, जेल रूम, हॉस्पिटल, प्रिंट मीडिया, आइसक्रीम फैक्टरी वगैरह आ प्रकारना 17 एक्टिविटीज़ चालू है जेनी अंदर बाळको स्वयं भाग लईने ज्ञान साथे गम्मत मेळवे छे। आ किड्स सिटीना ऑपरेशनने लगभग 13 वर्षथी वधुनो समय थयेलो होय लेक फ्रंट खाते आवता नाना भूलकाओ ने नाना मोटा विद्यार्थीओ माटे ए आना माटे आ सिवायनी नवी एक्टिविटीओ उमेरी शकाय ने वधु लाभ मळे एना माटे
કિડ સિટીની મુલાકાત લેવા માટે લોકોને આકર્ષવા માટે મોડર્નાઇઝેશન એન્ડ અપગ્રેડેશન ઓફ કિડ સિટી એનું મોડર્નાઇઝેશન અને અપગ્રેડેશન કરવા માટે આપણે RFP બહાર પાડવામાં આવી છે, એક્સપ્રેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે અને એ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન 8 જુલાઈ સુધીમાં એ કરી શકાશે અને ત્યારબાદ જે નવીનીકરણ થશે એની અંદર બાળકો માટે નવી વસ્તુઓ, નવી ચીજો જે છે એ કોર્પોરેશન દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. અમદાવાદમાં શહેરીજનો આ વખતે ચોમાસામાં સાવધાન થઈ જજો, કારણ કે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના તમામ ઝોનમાં અલગ અલગ પ્રોજેક્ટના કામ ચાલી રહ્યા છે. કેટલીક જગ્યાએ ડ્રેનેજને લઈને રોડ ખોદવામાં આવ્યા છે, તો કેટલીક જગ્યાએ સ્ટ્રોમ વોટર લાઇન નાખવા માટે રોડ ખોદવામાં આવ્યા છે. શહેરના રિંગ રોડ ઓવરબ્રિજ બનાવવાને કારણે ખોદકામ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે મળેલી વોટર કમિટીમાં એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં શહેરના જુદા જુદા ઝોનમાં જ્યાં કામ ચાલી રહ્યું છે તે રોડ બેસી જાય તેવી પણ શક્યતાઓ છે. તેવા 178 જેટલી જગ્યાઓ પર કોર્પોરેશન દ્વારા બોર્ડ લગાવવામાં આવશે કે આગળ રસ્તો બેસી જાય તેવી શક્યતાઓ પણ છે, જેથી સાવધાનીથી પસાર થવું અને વરસાદમાં શહેરીજનોએ અત્યારે સાવધાન થવું બહુ જરૂરી છે. અંદર અંડરપાસ આવેલા છે, જે રેલવે બ્રિજ ક્રોસ કરી નીચે અંડરપાસ હોય છે. એમાં વરસાદની સિઝનમાં પાણી ભરાઈ જતું હોય છે અને પાણી ભરાઈ જાય એટલે ત્યાં આગળ એક સંપ બનાવેલો હોય છે. સંપની અંદર બધું પાણી ભરાતું હોય છે. તેમ છતાં સંપ ભરાઈ જાય પછી જે બ્રિજ અંડરબ્રિજ હોય છે એમાં પણ લગભગ 2-2 ફૂટ પાણી આવી જતું હોય છે. તો એના માટે આપણે અલાયદી વ્યવસ્થા દર વખતે કરીએ છીએ. એના જે પંપો આવે છે, પંપો લાઇટની ત્યાં વ્યવસ્થા કરી અને પાણી ઉલેચીને અને એ બહાર નાખે ડ્રેનેજમાં, એ રીતની આપણે દર ચોમાસાની અંદર આ વ્યવસ્થા કરતા હોઈએ છીએ. એટલે જે નાગરિકો છે એમને કોઈને હાલાકી ના પડે અને ઝડપથી પાણી ઉતરી જાય અને અવર જવર અંડરબ્રિજની અંદર ચાલુ જ રહે, એના માટે આપણે આ વ્યવસ્થા ગોઠવીએ છીએ. એનો ખર્ચો લગભગ 1,14 લાખ રૂપિયા જેવો અંદાજિત થશે. નરોડા પોલીસે લગ્નની લાલચ અને ધાક ધમકી આપીને યુવતી સાથે અવારનવાર દુષ્કર્મ આચરનાર આરોપીની ધરપકડ કરી છે. નર્સિંગના અભ્યાસ વખતે યુવતી આરોપીના સંપર્કમાં આવી હતી, જે આરોપીની પોલીસે ધરપકડ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. નરોડા પોલીસની પકડમાં ઉભેલ આરોપીનું નામ આકાશ યાદવ છે, જેણે હેડ કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવતી મહિલાની દીકરીને પોતાનો શિકાર બનાવ્યો. આ યુવતી જ્યારે નર્સિંગનો અભ્યાસ કરતી હતી ત્યારે કાર ચલાવતા આકાશના સંપર્કમાં આવી અને આકાશે લગ્નની લાલચ આપી અવારનવાર યુવતી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. પરંતુ જ્યારે યુવતીને આકાશ પરિણીત હોવાનો ખ્યાલ આવ્યો ત્યારે તેના પગ નીચેની જમીન સરકી ગઈ. નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ફરિયાદ દાખલ થઈ છે 376 મુજબની. તેમાં જે એક ફરિયાદી બહેન છે પોતે BSc નર્સિંગ કરેલું છે અને કોરોના કાળમાં એવા VS હોસ્પિટલમાં જ્યારે ત્યાં જતા હતા કામે, એ ટાઈમે ત્યાં કંઈક અપડાઉન કરતા અને જે એમની જે રિક્વિઝિટ ગાડી કરેલી એમનો ડ્રાઈવર કોઈ આકાશ યાદવ કરીને હતો, એની સાથે કંઈક અમને મુલાકાત થયેલી અને એ મુલાકાત બાદ બંનેને અવારનવાર એ બાને મળવાનું થતું. પછી એને એક દિવસ કે ચલો આપણે બહાર ફરવા જઈએ, અને આ તે બાને 2022ની વાત છે, એ બાને ફરવા લઈ ગયો. પછી કે આપણે હોટલમાં ચા નાસ્તો કરવા જઈએ, એટલે નરોડાની વિસ્તારમાં આવેલ એક હોટલમાં એને ચા નાસ્તાના બાને લઈ ગયેલો અને પછી જે છે એની સાથે બળજબરીથી દુષ્કર્મ મારજની જે છે કરેલું છે, એવી વિગત ધ્યાને આવી છે. ત્યારબાદ પણ ત્યાંથી નહીં અટકતા અને બીકના લીધે બેને ઘેર બી કંઈ આ રીતની કંઈ વાતચીત નથી કરેલી અને ત્યારબાદ બી અવારનવાર જે છે આ રીતે એને ધાક ધમકી આપી અને એ બોલાવતો મળવા અને આ રીતે એમનો જે છે શોષણ કરતો હતો. યુવતી આકાશથી પીછો છોડાવવાના અનેક પ્રયત્નો કર્યા, ત્યારે યુવતીના પરિવારજનોએ પણ આ યુવતીની સમાજના રીત રિવાજ મુજબ સગાઈ કરી હતી અને લગ્નની તૈયારીઓ પણ આરંભી દીધી હતી. ત્યારે જ આકાશે યુવતીના ન્યૂડ હાલતમાં લીધેલા ફોટા યુવતીના સાસરી પક્ષને કુરિયરથી મોકલી દીધા હતા. ત્યારે યુવતીએ નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હવે હાથ ધરી છે. કેમેરામેન ગૌતમ દુલેરા સાથે રિપોર્ટર દીપક મકવાણા, અમદાવાદ. અમદાવાદ શહેરમાં રખડતા ઢોર નિયંત્રણ કાયદો અમલી કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે ડિસેમ્બર 2023 સુધીમાં શહેરમાં રખડતા ઢોર જોવા મળતા ન હતા. પરંતુ છેલ્લા ઘણા સમયથી શહેરમાં રખડતા ઢોર ફરી એકવાર જોવા મળી રહ્યા છે. ફરી એક વખત રખડતા ઢોર CNCD વિભાગ દ્વારા પગલાં લેવાના શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. શહેરમાં દૈનિક 40થી પણ વધુ
ઢોર હાલ પકડવામાં આવી રહ્યા છે। કેટલ ન્યુસન્સ પોઈન્ટ ઉપર ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરીને લાયસન્સ ચેક કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। ત્યારે માલુમ પડ્યું કે શહેરમાં જે પશુપાલકોએ અગાઉ ઢોર શહેરી વિસ્તારની બહાર મોકલ્યા હતા તેમને સમય જતાં તે ઢોર ફરીથી એકવાર શહેરમાં લાવવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે શહેરમાં કેટલ ન્યુસન્સ જોવા મળી રહ્યું છે। ત્યારે ડેપ્યુટી કમિશનર મિહિર પટેલે જે વાત કરી હતી અને કહ્યું હતું કે આ પ્રકારની ઘટના ચલાવી નહીં લેવાય। 1 સપ્ટેમ્બર 2023થી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા CNCD પોલિસીનો ચુસ્ત અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને પાછલા મહિનાઓમાં જેટલી કામગીરી થઈ છે તેના ભાગરૂપે મહદ અંશે અમદાવાદ શહેરના રસ્તાઓ રખડતા પશુ મુક્ત રાખવામાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઘણું પ્રભાવી રીતે કામગીરી કરી રહી છે। હાલમાં પણ આ જે કામગીરી છે એ ખૂબ ઇફેક્ટિવલી ચાલી રહી છે। ગઈકાલના રોજ પણ અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારો જેમ કે પશ્ચિમ ઝોન, પૂર્વ ઝોન, ઉત્તર ઝોન, દક્ષિણ ઝોનના વિસ્તારોમાંથી ખાસ કરીને 40 કરતાં વધારે જે રખડતા પશુઓ છે, લાયસન્સ વગરના જે પશુઓ છે એમને પકડવામાં આવ્યા હતા અને જે લાયસન્સ વગરના પશુઓને પકડવાની કામગીરી આ જ રીતે ખૂબ પ્રભાવી રીતે ભવિષ્યના સમયમાં પણ ચાલુ રહેનાર છે। આગામી ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા અને બકરી ઈદને લઈને શાહપુર વિસ્તારમાં ખાસ મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે સેક્ટર 1 નીરજ બડગુજરની અધ્યક્ષતામાં મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે મિટિંગમાં મંદિરના પૂજારી, મસ્જિદના મૌલવીઓ, શાંતિ સમિતિના સભ્યો સહિત મોટી સંખ્યામાં હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ બહેનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ત્યારે મિટિંગમાં આગામી ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા અને બકરી ઈદ શાંતિમય ભાઈચારાના માહોલમાં હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવવામાં આવે તેવી વિસ્તૃત ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી। આગામી ભગવાન જગન્નાથજીની જે રથયાત્રા પસાર થવાની છે એના ભાગ સ્વરૂપે, તૈયારીના ભાગ સ્વરૂપે આજે અહીંયા શાહપુર વિસ્તારમાં શાંતિ સમિતિના મિટિંગ લેવામાં આવી। એમાં અહીંયાના જે ધારાસભ્યશ્રી છે કૌશિકભાઈ હાજર રહ્યા અને હિન્દુ અને મુસ્લિમ જે આગેવાનો છે તમામ હાજર રહ્યા અને એ બધાએ ખાતરી આપી કે આગામી રથયાત્રા જે છે એ ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક પસાર થશે અને એની સાથે સાથે બીજા જે તહેવાર છે એના બકરીદના તહેવાર છે એ પણ શાંતિપૂર્વક પસાર થશે। અમદાવાદની સૌથી મોટી સોસાયટીમાં ફાયર ટ્રેનિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે ટાઇટેનિયમ સિટી સેન્ટર ખાતે સમગ્ર ફાયર ટ્રેનિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 8 દિવસ સુધી 1000 જેટલા લોકોને ફાયર ટ્રેનિંગ આપવાનો પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો। ત્યારે હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર ટ્રેનિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। यहाँ पे 8 ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक में लगभग 150 ऑफिस हैं, तो टोटल मिलाकर के करीब 1250 ऑफिस हैं और करीब 5000 लोग किसी भी समय पे यहाँ पे बैठे होते हैं। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर दूसरे तीसरे महीने में कोई ना कोई ट्रेनिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि लोगों का वॉलंटरी पार्टिसिपेशन कभी कभी नहीं होता है। उनको लगता है कि भाई ज़रूरत पड़ेगी तब सीखेंगे, हमें क्या, या हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, ऐसा कई लोगों की सोच होती है। तो इस बार हमने ऐसा तय किया कि हम इसको कंपलसरी करेंगे। तो हमने ऐसा सर्कुलर अभी भेज दिया सभी को कि भाई आपके लिए आना कंपलसरी है। अगर आप नहीं आते हैं फायर सेफ्टी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए तो आपको 1000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। तो इसकी वजह से पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा रह रहा है। आज तीसरा दिन है और ए और बी ब्लॉक की ट्रेनिंग हो चुकी है, आज सी ब्लॉक की ट्रेनिंग चल रही है और रोज़ कम से कम 150 से 200 जने इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या ये पूरी ट्रेनिंग से क्या पूरा उद्देश्य आपका? देखिए, ट्रेनिंग का उद्देश्य ये है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं उसमें से एक एक जन को ये पता लगे कि CO2 टाइप, ABC टाइप या जो दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, फायर होज रील है या फायर पैनल है उसको यूज़ कैसे करना है। तो हमारे जो फायर सेफ्टी के कॉन्ट्रैक्टर हैं हमने उनको स्पेशली इसके काम के लिए एंगेज किया हुआ है। अगर मेंबर सीखेंगे, जनरल पब्लिक सीखेगी तो जो राजकोट में जो कांड हुआ या जो सूरत में हुआ था ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर किसी भी आदमी को ये पता हो तो
कि किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जाने से पहले वहाँ पे प्रॉपर फायर सेफ्टी है या नहीं है, ये कैसे चकास करेंगे। अगर उनको ये नहीं पता है तो सब लोग वल्नरेबल हैं, कुछ भी घटना होगी तो कोई बचा नहीं पाएगा। तो हमारा ये उद्देश्य है कि सभी मेंबर्स को पता लगे, वो अपने फैमिली मेंबर्स को अपने रिलेटिव्स को और अपने आसपास जनरल पब्लिक की भी जान बचा पाएँ। રાજ્યમાં ચોમાસાનું વિધિવત આગમન થઈ ગયું છે। લોકો પણ ગરમીમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે। ત્યારે હવામાન વિભાગની આગાહીને જોતા ભાવનગરમાં વરસાદે દસ્તક આપી દીધી છે। જિલ્લાના પાલીતાણા, ગારિયાધાર, શિહોર, ટાણા, સોનગઢ સહિતના વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદનું આગમન થતાં લોકોમાં ખુશી જોવા મળી હતી। ત્યારે વરસાદને પગલે આ વિસ્તારના લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી હતી। જોકે જગતનો તાત હજુ પણ વાવણી લાયક વરસાદની રાહ જોઈને બેઠો છે। તો આ બાજુ વરસાદ પડતા બાળકો પણ ગેલમાં આવી ગયા હતા તેમજ નહાવાની મજા લીધી હતી। ત્યારે માર્ગો ઉપર પાણી ફરી વળ્યા હતા। રાજકોટના સાંસદ પરસોત્તમ રૂપાલા મોટા માર્જિનથી વિજેતા થયા બાદ જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા અને પરસોત્તમ રૂપાલાએ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ અધિકારીઓ સાથે બેઠક પણ કરી હતી। ત્યારબાદ સાંસદ પરસોત્તમ રૂપાલાએ નિવેદન આપતા કહ્યું હતું કે મંત્રીમંડળમાં સ્થાન ન મળ્યું એ નિર્ણયને હું આવકારું છું। અગાઉ મારા માટે નિર્ણય થયા, નિર્ણય મારે આવકાર્યા છે। ખેડૂતોના હિતના નિર્ણયથી પ્રધાનમંત્રી ત્રીજી વખત સત્તાની દોર સંભાળે તેનાથી વિશેષ શું હોઈ શકે। અત્યાર સુધીના બધા નિર્ણયો જે મારા માટે થયા છે એમાં આ નિર્ણય પણ મારા માટે થયો છે, એમનું સ્વાગત। એટલે પ્રમુખશ્રી અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાથે આ બિલ્ડિંગ હવે નવું બનવા જઈ રહ્યું છે। એમને એક કોર્ટ બિલ્ડિંગની અંદર શિફ્ટ થવાના અને પછી અહીંયા નવું બિલ્ડિંગ બનવાનું છે એની પ્રાથમિક જાણકારી જિલ્લા પ્રમુખશ્રીએ અને મોદી સાહેબ ત્રીજી ટર્મની શરૂઆત એક ખેડૂતના નિર્ણય સાથે પોતાની ઓફિસમાં બેસીને કરે અને ખૂબ જ સક્રિયતા સાથે સરકારની શરૂઆત એમણે કરી છે। રાષ્ટ્રને વિકસિત ભારત બનાવવાની દિશામાં ખૂબ મક્કમતાથી સરકાર આગળ વધી રહી છે। રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફરી એકવાર બબાલ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું હતું। સિવિલ હોસ્પિટલમાં આઈ કાર્ડ મુદ્દે બબાલ થઈ હતી। ત્યારે સિક્યુરિટીને ડોક્ટર સાથે આઈ કાર્ડ મુદ્દે રકઝકનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો। રાજકોટના ખૌફજનક અગ્નિકાંડ બાદ સરકાર અને તંત્ર, શાળાઓ, કોલેજો, મોલ સહિતની જાહેર જગ્યાઓમાં ફાયર સેફટીને લઈને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। શહેરની નગરપાલિકામાં જ ઘરના છોકરા ઘંટી ચારે એવી પરિસ્થિતિ પણ જોવા મળી હતી। નગરપાલિકાની ફાયર સેફટીને લઈને શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ અતુલ રાજાણીએ ચિતાર આપ્યો હતો। સરકારી કચેરીમાં ફાયરના સાધનો જોવા મળતા નથી। એક યાદી અનુસાર શહેરની 600થી પણ વધુ સરકારી કચેરીઓમાં ફાયરના અપર્યાપ્ત સાધન હોવાનું બહાર આવ્યું છે। ત્યારે તેને લઈને અતુલ રાજાણીએ રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો। ખરેખર ગઈકાલે અમે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને એક રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે સાહેબ આખા રાજકોટની અંદર તમે સીલ કરવામાં આવે છે, ગેરવ્યવહાર છે। પોતાની જે ઓફિસો છે આશરે 600-650 જે સંકુલો છે જેમાં મોટી મોટી ઓફિસો છે, નાની નાની, ખરેખર ત્યાં લોકોના ફાયર સેફટી વસાવો એને પણ એ છે। પહેલાં આપણું ઘર ચોખ્ખું કરે પછી રાજકોટમાં સીલ મારવા જવા જોઈએ એવી અમારી કોંગ્રેસ પક્ષની માગણી છે। એની પાસે કોઈ આ લોકો કોર્પોરેશનના અધિકારી પાસે પણ કોઈ નીતિ નિયમ નથી, એને પણ કોઈ ખ્યાલ નથી। સીધા સીલ કરી દે છે, સીલ કરીને લોકોને હેરાન કરે છે। 15 મહિના સુધી સીલ ખુલતા નથી। ખરેખર સ્થળ ઉપર જ નિકાલ કરવો જોઈએ, બાહેંધરી પત્રક આપવા જોઈએ, એને સમજાવવું જોઈએ, એને પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન આપવું જોઈએ। કોર્પોરેશન પાસે કોઈ આયોજન નથી એટલે લોકો હેરાન થાય છે। જો આવનારા દિવસોની અંદર કોર્પોરેશન નહીં સુધરે તો કોર્પોરેશનની કચેરીઓ છે એમાં સીલ કરવામાં આવશે।
વેકેશન દરમિયાન બનેલા માનવ સર્જિત રાજકોટ અગ્નિકાંડને પ્રજા ભૂલી શકી નથી. તેવામાં રાજ્યની શાળાઓમાં નવા શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. બાળકો અને વિદ્યાર્થીઓ હસતા માસુમિયત ભર્યા ચહેરે શાળાએ તો જઈ રહ્યા છે, પણ ક્યાંક એવું લાગી રહ્યું છે કે રાજકોટના અગ્નિકાંડનો ખોફ આ બાળકોના અંતર્મનમાં રહી ગયો છે. આવી પરિસ્થિતિમાં નિર્માણ ન્યૂઝના સંવાદદાતા રાજપીપળામાં આવેલી નવદુર્ગા શાળાએ પહોંચ્યા હતા. શાળાના શિક્ષકોને શાળામાં આવી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તો શાળામાં શું વ્યવસ્થા છે, આવી સ્થિતિમાં બાળકોને વિદ્યાર્થીઓએ શું કરવું જોઈએ તેની માહિતી મેળવી હતી. ના સિવાય સંવાદદાતા વિદ્યાર્થીઓના અભિપ્રાય જાણવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો. તેનાથી વિદ્યાર્થીઓની અંદર ભયનો માહોલ હતો. તે ભયનો માહોલ દૂર કરવા માટે અમે આજે એક મોક ડ્રીલ રાખી હતી, જેની અંદર વિદ્યાર્થીઓને આગ લાગે ત્યારે એની સામે રક્ષણ કેવી રીતે મેળવવાનું અને એને ઓલવવા માટે જે ફાયર એક્ઝિક્યુશન છે એ ક્યાં મૂકેલા છે, એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, તો એના માટેનો અમે વિદ્યાર્થીઓને દર વખતે 1 થી 2 વાર એમને શીખવીએ છીએ. હાલ મારી સ્કૂલ શ્રી નવદુર્ગા હાઈસ્કૂલ, એમાં ફાયર સેફ્ટીની સંપૂર્ણ સુવિધા છે. અમારે ત્યાં 2 ડિવિઝન ચાલે છે, એક નવદુર્ગા પ્રાથમિક શાળા અને નવદુર્ગા હાઈસ્કૂલ. નવદુર્ગા પ્રાથમિક શાળામાં પણ અમારે ત્યાં સંપૂર્ણ ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા છે. દરેક લોબીમાં જે જરૂરિયાત મુજબના બોટલ જોઈતા હોય છે ફાયર સેફ્ટીના, એ બોટલ પણ અવેલેબલ છે. ઉપર હાઈસ્કૂલમાં પણ બધી જ વ્યવસ્થા છે. હાઈસ્કૂલની અંદર કેમેસ્ટ્રી લેબ, ફિઝિક્સ લેબ, બાયોલોજી લેબ, 3 એમને જરૂરિયાત મુજબના ફાયર સેફ્ટીના બોટલ પણ અવેલેબલ છે. અમારી સ્કૂલની અંદર હાલ બાળકો તમામ ભયમુક્ત રીતે શાંતિથી ભણી શકે એ પ્રમાણે ફાયર સેફ્ટીની સંપૂર્ણ સુવિધા છે. અમને આગથી ડર લાગતો નથી, કારણ કે અમને શાળામાં વારંવાર આગની આપત્તિથી બચવા માટે સમજણ આપતા રહે છે. જો અમારી શાળામાં આગ લાગે તો અમે એની સામે લડી શકીએ છીએ અને બીજાનું પણ રક્ષણ આપી શકીએ છીએ. દેશભરમાં વધતી જતી ટેકનોલોજીની સાથે સાયબર ફ્રોડની ઘટનાઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ત્યારે અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસે સાયબર ફ્રોડ અંગે જનજાગૃતિ લાવવા માટે પણ પ્રયાસ હાથ ધર્યો હતો. ઓનલાઈન સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બને ત્યારે તાકીદે સાયબર હેલ્પલાઇન નંબર 1930 ઉપર સંપર્ક કરવાનો હોય છે. નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ તેનો સંપર્ક કરી શકાય છે. ત્યારે અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસે છેલ્લા 1 વર્ષમાં આશરે 1 કરોડ જેટલી માતબર રકમ ફરિયાદીને પરત અપાવી છે. અલગ અલગ રીતે સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બનતા લોકોને અટકાવવા માટે ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. જોકે સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બને તો તાકીદે મદદ કરવા માટે 1930 ઉપર સંપર્ક કરવા માટે પણ સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. વર્તમાનના સમયમાં જે વધતો ટેકનોલોજીના જે યુસીસ અને સોશિયલ મીડિયાનો વધતો યુસીસને કારણે જે લોકોનો જે ફ્રોડસ્ટરનો જે એક્સપોઝર છે એવો પણ વધી ગયો છે અત્યારે. ઓર એને કારણે જુદી જુદી પ્રકારની ફ્રોડ લોકો સાથે થતી હોય છે. એ ફ્રોડના 2 પ્રકારની જે આપણી જે હ્યુમન ટેન્ડન્સી છે, એક તો લાલચ અને બીજી જે છે કોઈને બીક. તો એ બંનેનો ફાયદો ઉઠાવીને જો ફ્રોડસ્ટર્સ ઘણા બધા ફ્રોડ કરતા હોય. એમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે 1930 જે આ કોલર લાઇન છે. એમાં કોઈને સાથે જો કોઈના પૈસા ઉપડી ગયા હોય જોઈએ, જે એને લાગતો હોય કે એને જોડે ફ્રોડ થઈ ગઈ છે, તો આ 1930 પર કોલ કરીને ઇન્ફોર્મ કરી શકે. અને 1930માં એવો સિસ્ટમ છે કે જેના અકાઉન્ટમાં એના પૈસા ગયા છે એ અકાઉન્ટ જે ફ્રીઝ, એના 3 લેયર ફ્રીઝ કરી દેતા હોય છે. તો એને કારણે છેલ્લા 1 વર્ષમાં આખા ગુજરાતમાં કરોડો રૂપિયા પરત અપાવ્યા છે ગુજરાત પોલીસ તરફથી. અને અમદાવાદ જિલ્લામાં જે મોર દેન 1 કરોડ રૂપિયા જે છે પરત અપાવ્યા છે. રાજ્યમાં સાયબર ક્રાઇમના ગુનાઓ દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યા છે. ત્યારે આ ગુનાઓને અંકુશમાં લેવા માટે પણ અત્યારે જરૂરી બન્યા છે. જામનગરમાં પોલીસ વડા કચેરી ખાતે માહિતી આપવા માટે એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુએ પત્રકાર પરિષદ યોજીને લોકોમાં વધુમાં વધુ સાયબર ક્રાઇમ વિશે જાગૃતિ આવે તેના માટે પણ અપીલ કરી હતી. આ સિવાય તેમણે લોકો લોભામણી લાલચમાં આવીને જે પ્રકારે સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ બની રહ્યા છે તે બાબતે સાવધ રહેવા માટે પણ કહ્યું હતું. તેમણે રાજ્યમાં છેલ્લા 5 મહિનામાં KYC, ટૂર્સ ટ્રાવેલ્સ, સસ્તી લોન સહિતના નામે 53,000 સાયબર ફ્રોડના ગુના નોંધાયા હોવાની જાણકારી આપી હતી. સાયબર ફ્રોડ સંબંધી જે 1930 છે આ ઉપર ફરિયાદ આવી છે. અને આમે જે મેક્સિમમ ટાઈપની જે ફરિયાદ હોય, આમે આપણે જોબ ફ્રોડ હોય છે, લોન એપ્લિકેશનના ફ્રોડ હોય છે, OTP ફ્રોડ હોય છે,
આપણા જે કાર્ડ હોય છે, કાર્ડ ફ્રોડ હોય છે, ફેક આઈડી બનાવે છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટના નામથી ફ્રોડ થાય છે, કસ્ટમર કેરના નામથી ફ્રોડ થાય છે, પછી સોશિયલ મીડિયા પર ફ્રોડ થાય છે, પછી OLX પર ઘણા બધા કે એ અમારો અહીંયાથી ટ્રાન્સફર થયો છે અને અમારો મિત્ર છે અને આને પાસે એટલો સામાન છે અને આને કમ પૈસા અમે વેચવાનો છે, એવા કરીને જે ફ્રોડ છે એ OLX ફ્રોડ છે. પછી આપણે KYCના ફ્રોડ છે, ઘણા બધા KYCના, અને એસ્કોર્ટ ફ્રોડ છે, ટૂર્સ એન્ડ ટ્રેવલ્સના ફ્રોડ છે, લોટરી ફ્રોડ છે, ગિફ્ટના ફ્રોડ છે, ઇન્સ્યોરન્સના ફ્રોડ છે. પછી આપણે કહીએ કે તમે તમારું ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ તમે ભરી નાખો, એટલા પૈસા નહીં તો તમારો બિલ કપાઈ, જે ઇલેક્ટ્રિસિટી છે આ કપાઈ જશે, એવા ફ્રોડ છે. પછી આપણે ઈમેલ આપણને મોકલીને અને ઘણી બધી જગ્યાએ આપણેથી બ્લેકમેલ પણ ઘણી નામથી આપણેથી કરે છે. પછી એક ઓનલાઈન જે માણસને જે સ્કાઈપ યા બીજા જે ઓનલાઈન કોલ કરીને અને આ ઉપર માણસને ઓનલાઈન અરેસ્ટ કરી લે અને આને કહે કે હું CBI ઓફિસર છું, આ છું, તમારે નામથી એવું પાર્સલ મંગાવેલું છે અને આ પાર્સલ મેં જે છે ડ્રગ્સ આવી છે અને તમે એટલા પૈસા આપવા પડશે. તો એવા ઘણા બધા જે ફ્રોડ છે અત્યારે સાયબરના થાય છે અને ગુજરાત પોલીસ દ્વારા સરસ રીતે કામગીરી કરીને અને એવા ફ્રોડમાં ઘણો બધો જે લોકોના જે પૈસા ગયા છે એ પૈસાને પણ ફ્રીઝ કરાવ્યા છે. આપણે જામનગર પોલીસ તરફથી ઘણા બધા જે એવા છે એ પૈસાને ફ્રીઝ કરાવ્યા છે. અને આને અલાવા હું આપના માધ્યમથી બધાથી એવી અપેક્ષા રાખું છું અને બધાથી એવું નિવેદન કરું છું કે કોઈ પણ સાયબરના જે ફ્રોડ છે આથી સાવધાન રહે અને કોઈ પણ ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન કરવાથી પહેલાં અને ઓનલાઈન OTP આપવાથી પહેલાં બહુ ધ્યાનપૂર્વક કાળજી રાખે અને કોઈ પણ લોકોને ક્યારેય પણ કોઈ જાતની OTP આપણે ના આપવી જોઈએ. સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા લોકો સાથે છેતરપિંડીના બનાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે વિવિધ પ્રકારની લિંક દ્વારા લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવાની ઘટનાઓમાં પણ વધારો થયો છે. તો અજાણ્યા કોલ દ્વારા પણ લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવે છે, ત્યારે જૂનાગઢ પોલીસ દ્વારા સાયબર ફ્રોડથી સાવચેત રહેવા માટે લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે. અનધિકૃત વેબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, પાર્સલ, વિવિધ ફ્રોડ એપ્લિકેશનથી સાવચેત રહેવા માટે પણ જણાવવામાં આવ્યું હતું. જે સાયબર ફ્રોડ અને સાયબર ક્રાઇમ છે એ પ્રમાણમાં ઘણું વધી રહેલું છે. આજે આપને હું થોડીક માહિતી આપવા માગીશ કે આ જે સાયબર ક્રાઇમ છે એ કેટલું વિસ્તૃત થઈ ગયું છે અને એની પાછળ જે મુખ્ય કારણ છે, એટલે સાયબર ક્રિમિનલ્સ વધુને વધુ સ્માર્ટ થઈ રહ્યા છે, વધુને વધુ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરી રહ્યા છે, સોશિયલ એન્જિનિયરિંગ પણ કરી રહ્યા છે. એટલે આ જે સાયબર ક્રાઇમ છે એને જો આપણે ઓછું કરવું હોય અથવા તો એમાંથી આપણે બચવું હોય તો અવેરનેસ એ સૌથી મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. એટલે આપણે તમામે આ બાબતે વધુમાં વધુ અવગત થવાની જરૂર છે. થોડા આપણે આંકડા આપું તો અલગ અલગ ટાઈપના જે સાયબર ફ્રોડ્સ અત્યારે થઈ રહ્યા છે, સાયબર ક્રાઇમ જે થઈ રહ્યા છે, એમાં સૌથી વધારે જે અમારી પાસે ફરિયાદો આવે છે એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લગત ફરિયાદો આવે છે. એટલે લોકો કોઈ પણ વેબસાઇટ ઉપર અથવા તો કોઈ પણ લિંક આવે એમના ઉપર અથવા તો કોઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવે તો એ જોઈને અને ઊંચા વળતરની લાલચમાં એ લોકો જે વેરીફાઈડ વેબસાઇટ નથી હોતી, અનવેરીફાઈડ વેબસાઇટ હોય છે, એ વેબસાઇટ ઉપર જઈ અને મોટી રકમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય છે. આ લોકો જે સાયબર ફ્રોડસ્ટર્સ છે પહેલાં નાની રકમ ઇન્વેસ્ટ કરાવે છે અને એના ઉપર મોટું તમને વળતર આપે. એટલે તમારા ઉપર તમને એના ઉપર વિશ્વાસ બેસી જાય. એટલે એ વિશ્વાસનો પછી ગેરઉપયોગ કરી અને તમારી પાસે વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાવે છે અને પછી થોડા ટાઈમ પછી એ કાં તો વેબસાઇટ બંધ કરી દે છે અથવા તો તમારી સાથે સંપર્ક બંધ કરી દે છે અને એમાં તમારી સાથે ફ્રોડ થાય છે. તો આ અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.